اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دشمن کو جو ان سے دوست بنانے کے لیے وظیفہ فار لو، یعنی کہ محبت کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ اس عمل کو بلا تمیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سمجھ کے آپ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں، لیکن عمل آپ نے جمعرات کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو جمعے کو ملے گا، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن کا عمل ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کو اور جمعے کو آپ یہ عمل کریں، تو جس آپ دشمن کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، کیونکہ گھر کے اندر بہت سارے ایسے قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر اوقات بہت سارے یعنی کہ خواتین بہنیں ہمیں کہتی ہیں جی کہ میرا جو شوہر ہے جس کے میں نکاح میں اس وقت موجود ہوں، لیکن وہ اس وقت میرا دشمن بن چکا ہے۔ مطلب اس حد تک یہ الفاظ سختی والے استعمال ہوتے ہیں اپنوں کے لیے، تو یہ اسی لیے تھمبنیل پہ یہی لکھا ہے کہ آپ دشمن کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یا دشمن کو آپ دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جائز مقاصد کے لیے، جائز کام کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اور کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کسی سے بھی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد وظیفہ سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ کسی فیکٹری میں کسی جاب کرتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی بھی بہن بھائی کسی آفس میں، کسی مطلب کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے، آپ میڈیکل شعبے سے ہیں یا پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا سرکاری نوکری کرتے ہیں، آپ کے وہاں پہ جو آفیسرز ہیں یا آپ کے باس ہیں، جو آپ کے جو ان سے آپ کے ساتھی ہیں، جو ان میں سے کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ ان کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جو ان سے ہے قرض دار ہیں، مقروض ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی بھی حاجت کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر میں اس دعا کے ساتھ دعا مانگتا تھا، تو اللہ پاک میری دعا قبول فرما لیتے تھے۔ تو آگے آپ نے یہ دعا پھر اپنی اولاد میں بھی اور اپنی آل میں بھی اس کو جو سے ہے وہ بھیجا۔ اب یہ اتنی مطلب مجرب اور پرتاثیر ہے، اگر اس کے فضائل بیان کروں تو پھر تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں مختصراً آپ کو اس کے 1-2 اور فائدے بتا دیتا ہوں۔ آپ نوکری آپ کو نہیں مل رہی، آپ ذاتی مکان کے خواہش مند ہیں، یا پھر آپ ذاتی سواری خریدنا چاہتے ہیں، بائک آپ کے پاس نہیں، آپ چاہتے ہیں بائک آ جائے، چلو کوئی رستے کھل جائے میرے لیے، یا سواری بڑی آپ کو چاہیے، یہ چھوٹی سواری، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، رزق حلال میں آپ دکاندار ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے کسٹمر نہیں آتے، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، کسٹمر کی لائنز لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ گھر میں آپ کا مطلب بیوٹی پارلر وغیرہ ہے، یا کوئی دکان ہے، یا باہر آپ کو کاروبار کرتے ہیں، مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں نا۔ تو بلکہ اس عمل میں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنی میٹھی دعا ہے، اتنی ٹھنڈی دعا ہے، اس کے ساتھ جو موکلات ہیں نا سر، وہ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ برف بھی جو ان سا لفظ ہے نا وہ بھی ہلکا لگتا ہے اس کے آگے۔ تو اس کو عمل کو بچے بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جتنے اعمال ہیں میرے، میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ان اعمال کو بچے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ان کو مرد کر سکتے ہیں، خواتین نہیں کر سکتی، کیونکہ جو خاص جناتی عمل ہوتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ خواتین اکثر ڈر جاتی ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواتین اس عمل کو نہ کریں۔ اسی طرح جو ان سے ہے وہ بچوں کے، تو یہ جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کے لیے آپ جو ان سے وہ بچے اس لیے کر سکتے ہیں، بچے سکول جاتے ہیں، تو سکول میں ٹیچر جو ان سے ہے وہ سخت ہے، ان کا مزاج سخت ہے، یا پھر وہ ساری کلاس کو بچے کو لگتا ہے کہ مجھے ہی بس ہر وقت ٹیچر جو ان سے ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت سختی کرتے ہیں، تو وہ بچے پڑھیں اپنا اس مقصد کے لیے کہ میں کلاس میں جاؤں، میرے استاد مجھ سے محبت کریں، اخلاق سے پہلے بھی پیش آتے ہیں، مزید میری طرف محبت کریں، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے بچے، کالج یونیورسٹی اسکول جانے والے بچے، چھوٹے بچے، بڑے بچے، بہن بھائی، سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس کے اتنے فضائل ہیں سر، میں اگر بیان کرتا جاؤں تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ 1-2 گھنٹے میں اس کے فی البدی، اس کے فضائل، اس کے فوائد میں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ اس عمل کو بتاتے ہوئے مجھے تقریباً کافی سال گزر چکے ہیں۔
यूट्यूब पे तो नहीं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से 25 साल मेरी खिदमत है वहाँ पे ड्यूटी करते हुए। तो कहने का मकसद ये है कि एक ज़िंदगी का अरसा गुजर चुका है। तो बहरहाल बात को लंबा नहीं करता, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके साथ जो मुजर्रबात जुड़े हुए हैं, जो मेरे ज़ाती तजुर्बात में से बातें गुजरी हैं, मेरी वाक़यात सुनाने की बिल्कुल आदत नहीं है, अगर मैं बातें वो बताना शुरू कर दूं कि किस लेवल पर लोगों ने इसके फ़वायद हासिल किए हैं, तो यकीन मानिए कि मैं कई घंटों तक वो वाक़यात अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर समझ के हकीकत मरबनी वाक़यात वो आपको बताऊं, जिससे आपकी हौसला अफजाई हो कामयाबी के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस अमल को कामयाबी समझ के अमल कीजिए। बस एक बात मैं कर देता हूं, एक भाई थे हमारे, उनको ज़रूरत थी अचानक बहुत बड़ी रकम की, तो यकीन मानिए मैंने उनको ये अमल दिया, अभी दूसरा के तीसरा दिन ही था, अभी ये पिछले दिनों की बात है। तो मुझे उनका फ़ोन आया जी, कहते अल्लाह पाक का शुक्र है, न जाने कहां से हाजत पूरी हुई लेकिन पता नहीं चला, बहरहाल हो गई है। कहते जी मैं खुद हैरान हूं कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये बंदा मेरे सारी जिंदगी मुझे भुला भी लेगा, लेकिन वो बंदा खुद चल के मुझे आगे कंधे पे हाथ रख के कहता है चल यार कोई नहीं, खैर है, जो भी मसला अल्लाह पाक हल करेगा, चल तू। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस से बड़ा अमल जो कहते हैं ना फौरी, एक मकनातीसी अमल, खींचने वाला अमल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपको इसको जायज मकासद के लिए कर सकते हैं, हर हाजत के लिए। अगर आपका कोई दुश्मन है, उसके पास आपके राज है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप इस अमल को करें, यकीन मानिए कि उसको अपनी पड़ जाएगी। मैं कहता हूं सर कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि कहेंगे यार हुआ क्या इस बंदे के साथ, आपको भूल ही जाएगा वो, उसको अपने 500 काम अपने निकल आएंगे और अपनी उलझनों में, अपनी टेंशनों में वो चला जाएगा। आप खुद भी राब्ता करेंगे तो कहेगा छोड़ो यार, बात खत्म करो यार, अगली बात करो। यकीन मानिए इस लेवल का ये अमल है। तो आप इस अमल को इतना मतलब दिल से कबूल कीजिएगा और यकीन कामिल से असल आप करेंगे ना तो कामयाबी। और किसी किस्म का इसमें रजत का मामला नहीं, कोई पाबंदी नहीं है सर इसमें किसी भी किस्म की। जैसे मैं शरायत बताता हूं ना कि ये शर्त है, ये शर्त है, बस एक ही शर्त है, वो लाज़िम मलज़ूम है मेरे हर वजीफे के लिए, पलीती की हालत में नहीं कर सकते आप, बस। और दूसरा ये है कि वजू कर ले आप, तो फिर तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है, ठीक है। वजू आपका नहीं है तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अमल कर लो, फिर रजत के मामलात होते हैं नहीं होते, वो बहरहाल एक अलग टॉपिक है। बहरहाल आपने वजू करके इस अमल को करना है, पलीती की हालत में नहीं करना, पाकी की हालत में अमल को करना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी। और कोई किसी किस्म की शर्त नहीं है आपके ऊपर। हर किस्म का मरीज, हर किस्म का इंसान, बूढ़ा बुजुर्ग, बच्चा जवान, हर किस्म का इंसान इस अमल को करे, कामयाबी उसका मुकद्दर होगी, मैं इतने यकीन से कह रहा हूं। सर आपने इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने हैं, और उसके बाद आपने सर दुरूद शरीफ जो है वो 7 मरतबा, बस समझते जाइएगा, समझ के अमल करना है। इशा की नमाज के बाद आपने अमल करना है। ये 3 दिन का सर अमल हो सकता है, किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए। टाइम आपने फिक्स रखना है, 10:05 पे शुरू किया तो रोजाना 10:05 पे बैठना है, ये बस आपने ज़हन में रखना है। 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के आपने अदा करने, अदा करने के बाद आपने जो है इशा की नमाज के बाद आपने पढ़ना है 1300 मरतबा आपने पढ़ना है फकीरू का बिफनाई का व उबैदू का बिफनाई का व साइलू का बिफनाई का। ये आपने इतना हिस्सा पढ़ना, मैं चला दूंगा स्क्रीन पे। फकीरू का बिफनाई का व उबैदू का बिफनाई का व साइलू का बिफनाई का 2 मरतबा। इस तरह आपने 1300 मरतबा पढ़ना। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपने अमल मुकम्मल करने के बाद आपने फिर उसके बाद लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ना है 7 मरतबा, और आपने सर सजदे में रख कर आपने ये दुआ मांगनी है। और इतनी दुआ आपने आवाज में मारनी कि आप मांगनी है कि आपके कानों तक आवाज आए। और आपने अमल शुरू करने से पहले नियत लाजमी करनी कि किस मकसद, किस हाजत के लिए करने जा रहे हैं, और नियत भी आपने इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए। सर ये 3 दिन आप अमल कर लें, किसी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। इजाजत दीजिए।